दोस्तों आज हम दरवेश ग्रुप केस के मामले में कुछ अहम लफ्जों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कल की हियरिंग में मुकम्मल तौर पर आखिर हुआ क्या। कल पिटिशनर्स ने कोर्ट को बताया है कि लगभग 100 करोड़ के डिबेंचर्स को कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं और उस पैसों से इन्वेस्टर्स को उनके पैसों का लगभग आधा हिस्सा वापस दिया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट तभी पता चलेगा जब ये सब डिबेंचर्स कैश में बदलेंगे। लेकिन डिबेंचर्स आखिर होते क्या हैं? आइए एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप अपने पैसे किसी को उधार देते हो और उसके बदले में वो शख्स आपको एक पेपर देता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारा पैसा फलाने डेट तक वापस करूंगा। बस उसी पेपर को डिबेंचर कहते हैं। ये एक तरह का लोन सर्टिफिकेट होता है और अब यही पेपर पैसा बनने जा रहा है, लेकिन कोर्ट के रूल्स के साथ। अब आइए जानते हैं कि कल की हियरिंग में मुकम्मल तौर पर आखिर कोर्ट ने क्या कहा। सबसे पहले पिटिशनर्स को बोला गया कि ओरिजिनल डिबेंचर्स पेपर्स और उनके सही डॉक्यूमेंट्स 10 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिए जाएं। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फिर इन कंपनी से कांटेक्ट करेंगे और डिबेंचर्स को कैश में कन्वर्ट करेंगे। तीसरा, जो पैसा आएगा वो एक फ्रीज किए गए अकाउंट नंबर 50100293047901 में जमा होगा। चौथा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट से इजाजत लेकर सारे इन्वेस्टर्स को उनके पैसों का हिस्सा प्रोरेटा बेसिस पे देंगे। अब यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रोरेटा यानी प्रोपोर्शन आखिर होता क्या है। प्रोरेटा का मतलब होता है कि जिस बंदे ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उसी के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। जैसे कि अगर किसी ने 1 लाख लगाए हैं और किसी ने 50,000, तो उनको वापस भी उतना ही मिलेगा। जिसका जितना जला उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा मरहम मिलेगा। इसके अलावा पिटिशनर्स और रेस्पोंडेंट्स दोनों ने मिलकर एक जॉइंट मेमो फाइल किया है कि केस को पार्ट हर्ड माना जाए, यानी अभी भी पूरी बात खुली नहीं है। तो इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त 2025 को होगी। तब तक के लिए इंटरिम ऑर्डर एक्सटेंड कर दिया गया है। ಇವರು CA ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರು CA ನನಗೆ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರು ತಗೊಂಡೆ ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಅವರು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ನೌ. Yes, it is possible sir, but it takes time. Yes sir. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. It's as a prudent investment, investor, my lords, it is time taking. But if it is my lord's order, it will consume less time, my lords. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದು? Exact amount that would be derived from the conversion of the debentures can only be made known after the same is converted into cash. First, next para, petitioners submit that suitable judicial orders may be made directing the companies to convert the debentures held by the petitioners and deposit the same. Yav account alli ide adu? Deposit the same to the account of the petitioners which is freezed by the orders of this court bearing number so and so. Petitioner number 1. Sir. Petitioner number 1. First. That debentures is not equity holdings, my lords. Debentures are equity holdings. My lord, may I submit, my lord? As your lordship suggested the last time, the opening of a different account, that can be directly credited to that account. ಅಲ್ಲಿ KYC ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರವ. Please, as your lordship. ಈಗ ಅವನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನೆ. Please. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ, ನಾನು ಫರ್ದರ್ ಆರ್ಡರ್. That account would be operated anyhow by the. ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Please. ಆಯ್ತಾ? ಅಕೌಂಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ. ಫಸ್ಟ್ ಚೀಟಿ ಕೊಡಿ, ನಂಬರ್ನ ಯಾವ್ದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ. Along with memo I placed. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ನೀವು ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ, ಆಯ್ತಾ? ಟೇಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ involved in the matter, original debentures, intrinsic issues and the rival and the submissions made on behalf of the parties, following order is passed. Petitioners shall furnish the original debentures held by the petitioners, held by the first petitioner with the duly instructed forms, duly discharged forms and instructions to the company
instructions to the company for conversion of debentures into cash with to the IO, ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅದು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ನಾಟಕ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ. ಏನಾಯ್ತು? with the IO within a period of 10 days from today. Next para. Thereafter, the IO shall take necessary steps to correspond with the companies and convert the debentures into cash. First, the proceeds thereof shall be deposited into the account bearing number so and so held by the first petitioner, which is already freezed by this court. Full stop. After the proceeds are deposited into the account, IO is at liberty to seek necessary orders for release of the amount to all the depositors in pro rata basis. Full stop. List this matter after 3 weeks. One date put put other one date. List this matter on 11th August, 12th August 2025. First, joint memo is filed by petitioners as well as respondent to treat the matter as part heard. Interim order already granted. Placing the joint memo, matter is treated as part heard. Interim order already granted is extended till next date. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ, ಅದೇನ್ ನಿಮ್ಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ? ಈಗ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ನನ್ ಮುಂದೆನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ IO, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಸರಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರಂ ನೋಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ ಆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಲಿ, ದುಡ್ಡು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ದುಡ್ಡು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರಿಗೆನೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ರಾಯಚೂರು. HDFC Bank Raichur will be given in directions to distribute to each of these people to their accounts by RTGS. No question of anybody taking any money. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? RTGS ಇಂದ ಅವ್ರವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು RTGS ನಂಬರ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರವ್ರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 50% ಅಮೌಂಟ್. ಅದಿಸ್ಕೊಮ್ಮ, ಅದೇನ್ರಿ ಇದು? Yes, joint memo. Joint memo, all right. Not providing original bonds, my lords, because we are already paid so much money and they are producing Xerox bonds, my lords. That is the only difficulty. ಅದನ್ನ ಇನ್ 50% ಕೊಡುವಾಗ 50% as against the production of the original bonds ಅಂತ. ನೀವು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ IO. ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಾಂಡ್ ತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ದಾರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದೊಂದು 10 ಅರ್ಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ಮೊದ್ಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೂನ್ಗೆ ಮೆಮೊ ಮಾಡಿದೆ. ಹಂಗ್ ಬರೇ ಹಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜವಾದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೇಕು, ಕನ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು
ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ನಿಮ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಬೇಕೋ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 200 ಕೋಟಿ ನಮಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. 50% ಆಗ್ಲಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿ ಸರ್. 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವಿತ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಂಪನೀಸ್. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಹಾಕಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೋ ಒರಿಜಿನಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಹೋಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. One auditor we appointed for that purpose only, with connecting the IO for necessary. ಮಾಡ್ಲಿ ಇವ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. Yes. ನಾವೇನ್ ಬೇಡ ಅಂದಿಲ್ವಲ್ಲ. Please. ಸಿ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಂದಿದ್ದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಈ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡಿ. ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಶ್, the process thereof shall be deposited into this account ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. You instruct that HDFC manager that the amount will come to you, but no amount to be dispersed because of the court order. ಡೆಬಿಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ಲಿ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 25% ಕೊಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 25% ಕೊಡೋಣ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 50% ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೊಟ್ರು ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ RTGS ಅಕೌಂಟ್ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. Freeze order continues. That will be there only in the end. It will be defreeze. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತದು. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತಕರಾರು ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ಯಾರು ಏನೇನೋ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಳಕ ಬರೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ HDFC ಅವನ್ ಆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪಾಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದೇರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನೀಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ if we pay all. We will collect original bond and the account number of the. That's what you have to do. That's what you have to do. Original bond iskobeku and the bandide anಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಮೇಲೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಅದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು RTGS ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ದು, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಚೆಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದು ತಕೊಂಡು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ನ HDFC ಕಳಿಸಿ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ RTGSಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ 1 or 2 days. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಮನಿ. ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಮೋಷನ್, ಗಲಾಟೆ, ನನಗ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಆರಾಮ್ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. Unique methodology suggested by you. No, that's how it should be done. That's how it should be done. ಪಕ್ಕಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ, ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಜನ ಜ್ವರಾಯಿಸೋದು, ಟಿವಿನವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹಿಡಿಯೋದು ಏನೇನು ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ಕೂತಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ದೇರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ನೀವು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲಾರು ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಕಳ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ತರ್ತಾರವ್ರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಹತ್ರ ಅಡ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. LIC ಅವಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. LIC ಅವಾರ್ಡ್ ನ ಅಡ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದೆ.
ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಣ್ಣ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರೇನು, ಅಡ್ಡ ಹೆಸರೇನು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಚೆಕ್, ಬಾಗಲ್ ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೇ ಈ ಬಾಗಿಲಿಂಗ್ ದಾಟೋ ಹಂಗೆನೆ ಅವ್ನ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಕೊಡೋದು, ಕೋರ್ಟಿನ ಚೆಕ್, ಅವ್ನ್ 3 ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೋತಾನೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಲಾಯರ್ ಫೀಸ್, ಲಾಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ, ಖಂಡಿತ ಅವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವನು ಕಾಗದ ಬರೀತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದೇ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೌ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದೆಯಾ, ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಹೋಗಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಗೀತು. ನಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು, ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮುಗೀತು ಇವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ ಕೆಲವು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ ತಾತ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ನಾನೇ ಅವ್ರ ವಾರಸ್ದಾರರು ಅಂತ, ಅಂತದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ ಬಾಪ, ಮುಗೀತಮ್ಮ.